시간은 잘 들리시나요? 네, 이 시간에는 영상을 하나 보고 그 다음에 제가 설교를 시작하겠습니다. 영상을 하나 먼저 보겠습니다. Hi, I'm Andrew Strom, author of the book Kundalini Warning, False Spirits Invading the Church. Now, of course, that's a very radical title, and we're going to be looking at a huge amount of video footage in this documentary, and I want to show you some of the shocking things and just how similar they are to the Kundalini cults of Hinduism and the New Age movement, Eastern religions. The stuff that's been invading in the last, say, 16 to 17 years, I believe it's the worst invasion in church history. So we've got a lot to look at. And my background is I've been involved in the charismatic movement myself for over 25 years. I've been part of the prophetic movement. I was part of that movement for 11 years. So I saw all of this incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. I first heard about this man, Rodney Howard-Browne, in about 1993-94. He was holding huge meetings in the United States, very popular, and was starting to have a huge influence with his drunkenness. He called himself the Holy Ghost bartender, and he would lay hands on people, imparting to them this laughter, or he would wave his hands at people and this laughter would overcome them, or shaking or uncontrollable jerking. All these manifestations were starting to happen. And he became huge in the word of faith because he's a huge prosperity preacher. So he got himself on Kenneth Copeland's television program, and you can see them behaving drunkenly on stage, live on television. Here's Rodney Howard-Browne imparting this spirit of drunkenness and laughter into some of the biggest leaders in Tulsa, Oklahoma, the biggest word of faith, prosperity teachers. A guy called Randy Clark came down, saw what was happening, got this impartation through the laying on of hands, got this anointing himself, and he took it into the Vineyard movement. Now here is Todd Bentley explaining how Randy Clark brought this in. He received a spark of the anointing in Tulsa and in Lakeland, came down. And just weeks later, God used him as the fire starter for the Toronto outpouring and the Toronto blessing in January 1994. And we have here tonight Randy Clark. And I asked him to come out, dear Randy, because I know you're a fire starter. And you've been lighting fires all over the world. So it entered into the Toronto Airport Vineyard Church. And so it became known as the Toronto Blessing. Went worldwide under that name, the Toronto Blessing. Everybody knew what that was about. People falling down, acting drunken, laughing hysterically, shaking uncontrollably, or jerking backwards and forwards, their head shaking back and forth. People even roaring like lions. People making animal noises. You know, this stuff had not been seen in the church. I mean, it may be in a tiny way on the fringes. This stuff had never been seen in the church on this scale before, and it invaded worldwide. So all around the world, especially in the Commonwealth countries, we're talking England and all through the UK, Australia, New Zealand, Canada, and many other nations all over the world, all through Europe, all of the charismatic movement was into this stuff for the large part. And so this thing became a worldwide sensation just in a couple of years. Now the basic question that we're asking in this documentary is, why are these manifestations so similar to Eastern religions and Hinduism and the Kundalini cults, and
and yet they're not found in Scripture, they're not found in the Bible, they're not found in classical Christianity at all. Of course, in Hinduism, one of the most common ways of experiencing a Kundalini awakening is through a guru placing his hand upon your forehead. This is called Shaktipat. And when they do that, you'll be infused with this incredible love and this wave of emotion. You'll fall down. There'll be all these manifestations, maybe animal noises, joy and weeping and shaking. This is a Kundalini awakening, and amazingly, it is exactly the same as what we have been seeing in the Toronto Blessing. Now, this all began with Rodney Howard-Browne imparting a new anointing into a bunch of leaders, and they spread it around the world. In fact, it spread like wildfire. How do we know that Rodney Howard-Browne had a pure anointing? How do we know it wasn't a Kundalini spirit from the beginning? Because it seems absolutely identical to it. Now, one of the very clearest signs of a Kundalini awakening has always been these Kriyas. You see this woman involved in the New Age movement. She's walking along exhibiting these Kriyas happening, involuntary jerking motions. And the staggering thing about it is that we are seeing again and again and again these exact same type of Kriyas right through the Toronto movement. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a tremendous amount of research on this topic says that Kundalini is like a false Holy Spirit. It produces even miracles and healings, infusions of love and power and energy and emotion and all these kinds of things, and yet it's the Hindu version of the Holy Spirit, and it's not holy. And then in 2008 came the biggest one of all, Todd Bentley and the Lakeland Revival. This outpouring kicked off when Todd Bentley, a 32-year-old Canadian with a long-time healing ministry, came to do just 5 nights of meetings in one Lakeland church. We're in 214 nations a night, potential audience 400 million, and 10 hours a day. We're literally around the world. People are seeing what's happening here in Florida. That's because God TV made the unprecedented and extremely expensive decision to preempt all their primetime programming and broadcast the Lakeland meetings every night. Now, there's no question that this was one of the biggest, most publicized movements that the Christian world has ever seen. We had 550,000 different computers have logged into the webcast. That's incredible. But of course, the Lakeland movement was also loaded with the same bizarre manifestations as we've seen elsewhere. A little bit of that glory's coming on me. And we have an international television audience tonight. And I got that vibrating again. Lord, let everybody vibrate. So what were some of Todd Bentley's biggest influences? Well, he tells us himself. But one outpouring that's most precious to me, because it brought intimacy in the presence of God to the church. It brought refreshing and renewal to the church. Was what took place in Toronto, Canada. On June 23rd, 2008, they held a special commissioning ceremony for Todd Bentley live at Lakeland with the very biggest apostles and prophets of the charismatic movement. This is Peter Wagner, the head apostle of the entire charismatic movement worldwide. And here's Rick Joyner, the top prophet of the movement. This commissioning represents a powerful spiritual transaction taking place in the invisible world. With this in mind,
I take the apostolic authority that God has given me, and I decree to Todd Bentley, your power will increase. Your authority will increase. Your favor will increase. Your influence will increase. Your revelation will increase. Of course, only weeks later, Todd Bentley's movement completely fell apart, and no amount of Stacey Campbell shaking her head was going to change that fact. And receiving the tablets came after Numbers 24. Just a few weeks later, on July the 9th, ABC Nightline had a special on Todd Bentley and the Lakeland Revival. Little did we know this would be the beginning of the end of the revival. Can you supply us with 3 people who have been cured through miracle with their medical diagnosis, their names? But we never got 3. Instead, we were given a binder filled with what Bentley says are stories of inspiring miracles. It offered incomplete contact information, a few pages of incomplete medical records, doctors' names were crossed out. And so, not a single miracle claim of Bentley's could be verified. But then came even more shocking news. Todd Bentley was separating from his wife. He'd apparently been having an affair with a female staff member even while the revival was going. And of course, at this point, the entire revival collapsed. Lee Grady, the editor of Charisma magazine, spoke for multitudes around the world when he wrote these words. Todd Bentley's announcement that his marriage is ending has thrown our movement into a tailspin, and questions need to be answered. It was not supposed to end like this. But sadly, that was not the end. Todd Bentley divorced his wife, married his girlfriend, and the biggest prophetic ministry in the world, run by Rick Joyner, undertook a speedy restoration process to fast-track Todd Bentley back on stage again. And now here he is, back again, ministering alongside his new wife. And the thing about the elephant, it wasn't just an ordinary elephant, it was a wild elephant, a wild elephant. As we've already seen, these same spasmodic head movements in Hinduism are taken as a sure sign of a Kundalini awakening. Why then are we now seeing them in the church? It is for everyone, for every Christian. And so, aided and abetted by some of the biggest names in Christendom, Todd Bentley and others continue to spread this anointing right through the charismatic church. 잘 보셨습니까? 보시고 느낌이 어떠세요? 보신 다음에 과연 이게 그 성령의 역사, 우리가 흔히 알고 있는 교회의 성령의 역사라고 볼 수 있는지 여러분들께서 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다. 그래서 성경에는 성령 받았다고 해서 몸 흔들고 뒤로 자빠지는 일이 없어요. 오히려 성령을 받으면 성령께서 임하시면 안진뱅이가 일어나죠. 누워서 죽어서 자빠져 있는 사람이 일어나는 게 성령의 역사예요. 그러니까 누워있는 자가 일어나고 안진뱅이가 일어나고 이러한 것들이 성령의 역사라면 지금 오늘날 교회의 성령의 역사라고 하는 것들이 아까 인도의 쿤달리니 영 똑같아요. 이게 어디서 우리가 제일 많이 접할 수 있냐면 요새는 요가에서 와요. 요가를 하면 결국은 마지막에는 쿤달리니 영이 내 안에 들어와서 구르라고 아까 막 손 얹는 사람들 봤죠? 그 사람들이 어떤 사람들이냐면 요가의 맨 마지막 단계를 가면 이 발바닥이 전부 다 배 속으로 들어갑니다. 이렇게 꼬여 들어가서 이 뱀의 영이 들어가서 딱 그렇게 하고 요렇게 하고 앉아있으면 사람들이 아 구루가 됐구나, 그러니까 신이 됐구나 해서 거기에 돈을 주고 자기 소원을 빌어요. 그래서 이런 구루들이 이렇게 손을 대면 이 순복음교회나 이런 거 하는 건 똑같아요. 막 흔들고 뒤로 넘어가요. 그 다음에 힌두교에서도 똑같이 우리가 교회에서 하는 것처럼 랄랄랄라 하는 똑같은 그 방언이라는 걸 합니다. 근데 이게 뭐냐면 쿤달리니 그리고 만추라 요법이라는 거예요. 그래서 어떤 것도 여러분 심지어 만추라가 될 수 있냐면 우리가 왜 그 방언 연습한다고 할 때 할렐루야 하라고 하잖아요. 계속 할렐루야 할렐루야 이게 만추라예요. 똑같은 걸 계속 반복하는 거. 그리고 심지어는 주기도문 100번 1000번 외우면 몸 다 낫는다고 하잖아요. 이게 반복적으로 막
하나님께서 사실 주기도문 줄 때는 뭐 하지 말라고 주신 거예요? 중언부언하지 말아라. 같은 말 반복해서 하지 말아라. 뭐냐면 당시에 있었던 이교도들이 똑같은 풍습을 했어요. 똑같이 랄랄랄랄라 하고 막 다른 방언들 막 하면서 그걸 통해서 이제 그때도 똑같이 치유와 이런 사역들이 있었거든요. 그러니까 하나님께서는 예수님께서는 그 주기도문을 주면서 그거 하지 말아라라고 한 거고, 그 다음에 정확하게 말하면 방언이라는 거, 여러분 방언 하잖아요. 그러니까 방언을 누구에게 주셨다고 말씀하시죠? 성경에서는 고린도전서 14장에 보면 이방인들에게 주십니다. 방언. 왜 이방인들에게 주실 거예요? 그는 그들에게 복음을 전하기 위해서입니다. 그러니까 그래서 방언을 제가 하면 옆에 항상 누가 있어라? 통역이 있어라는 거예요. 통역이 왜 필요해요? 이방인들에게 내가 방언을 할 때는 그 중에 앉아있는 한국 사람들을 위해서 통역이 필요한 거고, 반대로 이방인들에게는 뭐예요? 여기에 만약에 다른 나라 사람들이, 미국 사람들이 있고 중국 사람들이 있는데 제가 중국말로 방언하면 어떻게 되겠어요? 미국 사람들은 가만히 있어야 되잖아요. 통역을 통해서 이걸 해주는 거예요. 그러니까 당시에는 이 방언이라는 게 전부 다 뭐냐면 복음 전파였습니다. 그래서 방언을 모르는 초신자나 초신자들이 들었을 때 뭐라고 한다고 했죠? 미쳤다라고 그러는 거예요. 사도 바울이 그래서 방언은 항상 누가 있어야 된다? 통역이 있어야 된다. 통역이 없으면 어디서 해라? 집에 가서 골방에서 하라는 거예요. 그런데 오늘날 수많은 교회들이 어떻게 합니까? 방언 막 해가지고 사람하고 어떻게 해요? 다 쓰러뜨려 잡아뜨리죠. 쿤달리니예요. 네. 그래서 제가 이제 거기 나눠드린 것 중에 지난주에 안 오신 분들 때문에 제가 한 번 더 보여드리면, 그래서 오늘날 우리나라 이 하이브리드가 뭔지 아시죠? 하이브리드 자동차. 하이브리드 뭡니까? 하이브리드 자동차는 전기와 가솔린을 두 개를 다 쓸 수 있는. 근데 전기와 가솔린은 서로 다른 종류잖아요. 그러니까 서로 다른 것들이 섞여서 작동하는 게 바로 하이브리드인데요. 그래서 요즘에 이 하이브리드 기독교, 하이브리드 예배, 하이브리드 교회들이 생겨나고 있다. 여러분들 이거를 명심하시면 좋겠습니다. 그래서 교회에서 이렇게 막 뭐 방언하고 쓰러뜨리고 막 이게 성령의 은사라고 하잖아요. 그런데 가만 보면은 하나님의 말씀만으로도 충분한데 그거 이상으로 더 뭔가를 하려고 자꾸 욕심을 부려서 그래요. 그러다 보니까 자꾸 치유의 이런 무슨 역사를 이룬다 막 이런 거 하면서 교회 안에 성도들을 말씀으로 이끌기보다는 자꾸 성령 쪽으로 이끌어갑니다. 그런데 성령 쪽으로 이끌어가면 뭐가 아주 쉬워지냐면 종교 통합이 쉬워지는 거예요. 그러니까 벌써부터 WCC 같은 경우도 뭐예요? 성령 안에서 하나 되자. 그래서 이슬람이든 불교든 힌두교든 전부 다 뭐예요? 성령 안에서 하나 되자. 이 얘기합니다. 근데 성령 안에서 하나 될 수가 있어요. 왜냐? 바로 이 쿤달리니 때문에 그래요. 이슬람에도 여러분 똑같이 이거하고 똑같이 방언하고 막 흔들고 일어나서 웃고 하는 거 똑같이 해요. 왜냐? 거기에도 다 악한 영들이 같이 작동을 하기 때문에 그래요. 그래서 거기에 사진에 보시면 제가 이건 아주 오래된 옛날에 있었던 것들인데요. 보면 경교 예수상입니다. 경교는 뭐냐면 이 431년에 에베소 공회에서 서로 싸움이 났어요. 교회 안에서. 성모 마리아가 하나님의 어머니냐 그리스도의 어머니냐를 가지고 싸웠어요. 그래서 콘스탄티노플의 대주교였던 네스토리우스라는 사람이 거기서 아니다. 마리아는 하나님의 어머니가 아니라 단지 사람이고 인간 예수 그리스도의 어머니다라고 주장을 했어요. 그러면서 가톨릭에서 이단이라고 이 사람을 정죄합니다. 그래서 마찬가지로 이 네스토리우스도 서방교회, 로마교회 너네가 이단이라고 서로 이단이라고 싸웠던 게 에베소 공회예요. 그래서 이 사람들이 이제 어떻게 되냐면 동쪽으로 계속 가가지고 중국과 극동지역, 지금 우리가 살고 있는 심지어는 일본까지 일본에도 보면 경교의 역사가 나타납니다. 그래서 거기 보시면 경교 예수상 한번 보세요. 예수님, 우리가 알고 있는 예수님 상입니까? 무슨 상이에요? 거의 불상이죠? 네, 그림 보이시죠? 그 다음에 그 옆에는 이제 발해라는 그 고려시대에 발해가 있었죠. 그 위에 북쪽에 고구려를 계승한. 그래서 경교 발해 3존불입니다. 이것이. 그리고 일본에 가면
마리아 관음상이 있어요. 그리고 그 옆에 3개의 사진은 뭐냐면 이거는 불국사에서 발견된 거예요. 자세히 보시면 십자가, 그리고 십자가 모양의 토기, 그리고 이렇게 하나 이렇게 뾰족하게 그게 뭐냐면 이게 관음 마리아상이에요. 그러니까 경교라는 게 예수 그리스도를 믿고 이들이 잘 믿고 왔지만 이들이 실수란 게 있었어요. 뭐냐면 당나라 당태종 아시죠? 당태종이 경교를 믿고 개종을 합니다. 그러면서 당나라의 국교를, 당나라에서 이 경교를 아주 강력하게 밀어줘요. 그런데 문제가 뭐였냐면 당나라는 종교를 나라가 크니까 특정 종교만 밀어줄 수가 없잖아요. 그래서 경교에게 너희들이 문을 열고 받아들이라고, 포용해주라고 자꾸 얘기하는 거예요. 그러면서 경교는 불교, 조로아스터교, 그 다음에 도교 이러한 것들을 포용하면서 국가 종교로 발전해 갑니다. 무려 700년 동안. 그래서 원나라 아시죠? 징기스칸이 세운 원나라까지도 당시에 경교가 굉장히 번성하면서 국가 종교로서 발전했어요. 그런데 결국은 그 끝이 뭡니까? 이들이 예수 그리스도의 복음을 버렸고, 그 다음에 예수 그리스도의 인성만 너무 강조하다 보니까 예수님을 그냥 훌륭한 스승, 그리고 이제 그 하나의 선지자 이렇게만 자꾸 보게끔 교리를 만들어 버린 거예요. 그러니까 예수님 아니더라도 다른 길로 구원받을 수 있다. 이 교리로 흘러가면서 결국은 역사 속에서 사라져 버리게 됩니다. 네. 여러분 경교라는 거 들어보셨어요? 네. 공부하신 분들은 좀 들어보셨겠지만 아마 일반 분들은 처음 들어보셨을 거예요. 근데 벌써 여러분 일본에까지 당시에 이게 언제냐면요, 고구려 백제 삼국 시대, 그리고 신라가 삼국을 통일했을 때 그 시대예요. 그 시대에 벌써 기독교가 몽고뿐만 아니라 일본까지 갔습니다. 그리고 이렇게 우리나라에도 좀 있었고요. 심지어는 이제 임진왜란 때 보면 하멜 표류기 들어보셨어요? 하멜 표류기. 거기에 보면 이 하멜이라고 하는 이 네덜란드 선원들이 잡혔을 때 조선에 있는 조정이 일본에다가 얘기해요. 우리가 경교를 믿는 사람들을 붙잡고 있으니까 니네가 데려가라고. 네. 그러니까 이 하멜 이 사람들은 개신교였는데도 불구하고 예수 그리스도를 믿는다고 하니까 경교를 믿는 자들이구나 해서 일본 정부한테 니네가 데려가라고 해요. 근데 일본 정부에서 안 데려가겠다 하면서 하멜이 이제 우리나라에서 표류하면서 살았던 그 하멜 표류기를 쓰고 그게 이제 네덜란드에 나중에 이제 발표가 되는 걸 우리가 볼 수가 있습니다. 근데 어쨌든 우리나라 같은 경우는요, 항상 주변의 적국들이 기독교를 믿었었어요, 당시에. 그러다 보니까 이 경교에 대해서 굉장히 반대하는 입장이 아니었을까 이런 생각을 해봅니다. 그런데 어쨌든 여러분들이 이제 금속 활자가 맨 처음 생긴 데가 어디예요? 전 세계에서 우리나라입니다. 네. 그 다음에 금속 활자 유럽에서 좀 뒤늦게 됐죠. 네. 그 금속 활자가 유럽에서 만들어진 금속 활자는 맨 처음에 무엇을 찍었죠? 성경을 찍었어요. 금속 활자가 만들어졌을 때, 그때 왜 만들어졌냐면 성경을 모든 사람들에게 다 주기 위해서 금속 활자가 만들어져서 그것을 썼어요. 근데 우리나라는 그거보다 더 먼저 만들었죠. 그게 뭐죠? 무구정광 대다란이경이에요. 무구정광 대다란이경. 근데 이 다란이가 뭐냐면 바로 무슨 뜻? 이게 산스크리트어로 바로 만추라예요. 다란이경을 계속 읽으면 아까 그 사람들처럼 무아지경에 빠져서 쿤달리니로 들어가는 거예요. 그러니까 우리나라에서는 금속활자를 맨 처음 만들어서 쿤달리니, 악한 영을 내 몸속에 받아들이는 걸 만들었고, 유럽에서는 성경을 통해서 이 유럽이 성경으로 완전히 그 중세의 암흑시대를 끝내버리는데 일조를 합니다. 그래서 여러분 지금도 그렇고요, 이제 옛날에도 그랬고, 계속해서 기독교가요, 예수 그리스도의 믿음으로 구원받는 이신칭의를 버리고, 그 다음에 국가 권력들과 자꾸 손을 잡게 되고, 다른 종교의 문을 열고 같이 함께 대화해보자 라고 하기 시작하면 바로 이 경교의 좋은 예예요. 경교같이 돼버려요. 이게 예수님을 믿는 건지 불교를 믿는 건지. 그런데 희한하게 전부 다 불교화가 돼버립니다.
왜냐하면 이쪽 지역에 그만큼 불교의 영이 센 거예요. 그래서 여러분 이제 거기에 보면 제가 하이브리드 기독교 해서 크리슬람, 종교통합운동, 동성애자교회 등등이라고 말씀드렸습니다. 그 그림 밑에 보면 그 다음에 하이브리드 예배, 구도자 예배, 열린 예배, 만추라 예배, 은사주의 예배, 아까 그런 예배들이에요. 자, 근데 이제 만추라 예배는 요즘에 계속해서 많이 이제 앞으로 확산될 겁니다. 같은 것들을 계속 반복함으로 인해서 저런 하나님의 성령이라고 하는데 성령이 아닌 다른 것들이 들어오게 만드는 예배, 그러한 것들을 이제 하게 될 거예요. 자, 구도자 예배나 열린 예배는 우리가 이제 흔히 볼 때 이거 그냥 일반적인 예배라고 생각이 되잖아요. 그런데 이 하이브리드 예배라고 한 이유가 있어요. 뭐냐면 구도자 예배 자체는 뭐냐면 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들이 와서 예배를 참여하고 예배를 보는 거에 목적을 두는 거예요. 그러니까 예배라는 건 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 사람들이 하나님께 우리의 믿음을 경배와 찬양으로 올려드리는 거잖아요. 근데 이 구도자 예배는 믿지 않는 사람들을 이제 불러들이기 위해서, 그래서 이 사람들이 가지고 온 게 뭐냐면 바로 락큰롤이었습니다. 미국에서. 그래서 락큰롤 뮤직, 히피 문화, 그 다음에 재즈. 실제로 뉴욕에 가면 재즈 교회가 있어요. 거기는 그냥 계속 재즈만 해요. 말씀도 없이. 그래서 이런 구도자 예배들은 충분히 하이브리드 예배로 가기가 아주 쉽다. 그 다음에 열린 예배라는 것도 여러분 이제 여러분 만추라 예배라든지 이런 쿤달리니 같은 거 할 때 제일 중요하게 쓰는 악기가 뭔지 아세요? 그게 바로 북이에요. 북은요 사람의 심장을 뛰게 하는 역할을 해요. 그래서 북을 같은 템포로 빠르게 계속 치잖아요. 그러면 사람이 이 마음 속에 어떤 게 나타나면 첫 번째 바로 성 호르몬이 나옵니다. 성 호르몬이 나오면서 그 사람이 성적인 쾌감을 느끼게 해줘요. 근데 재미있는 거는 만추라라든지 쿤달리니가 전부 다 뭐하고 연결되어 있냐면 성 에너지랑 연결되어 있어요. 여러분 요가하는 사람들 있죠? 그 사람들이 요가를 통해 가지고 마지막 단계, 최고 단계로 가면 그때는 뭘 하는지 아세요? 성행위를 해야 돼요. 성행위를 통해서 극한의 쾌락을 느껴야 그 다음 단계로 가는 게 이 요가에서 가서 그 다음에 구루가 되는 거예요. 그래서 인도 사람들이 이 요가를 할 때 보면 궁극적으로는 성 에너지를 끌어올리기 위함이 더 많습니다. 이 쾌락을 최대한 끌어올리기 위해서. 그래서 그러한 것들이 이제 이러한 구도자 예배라든지 열린 예배라는 이름으로 교회에 들어와서 이제 교회 안에서 자꾸만 하나님께 정말 우리가 마음과 입술을 벌려서 우리의 신앙을 고백하는 것이 아니라 리듬만, 어떤 음악적인 것만 자꾸 강조하면서 반복되면서 사람이 이 성적인 이런 쾌락으로 빠져들어가는 거예요. 그래서 찬양 사역자들이 미국 같은 경우도 그렇고 이 성적으로 타락하는 경우가 굉장히 많고요. 아까 토드 벤틀리 보셨죠? 사도로 임명받는 그날까지도 아까 그 여자친구랑 불륜을 저지르고 아내를 버리고 자식들을 다 버려버려요. 그런데 은사주의하고 이 신사도 운동 그리고 카리스마틱 무브먼트 이런 거 하는 사람들이 대부분 가정이 파괴가 돼요. 왜 그러냐? 바로 이런 쿤달리니 영들이 가가지고 성적으로 주체를 못 해버리는 거예요, 자기가. 그러면서 같은 스태프들하고 불륜을 저지르는 경우가 굉장히 많습니다. 우리나라에도 그런 예들이 많죠. 그 다음에 하이브리드 교회들, 그래서 자유주의 교회, 민족주의 교회, 그리고 공산주의, 중국의 삼자교회, 북한의 봉수교회, 이런 교회들이 있어요. 여러분, 중국의 삼자교회는요, 목사들이 사인을 해야 돼요. 공산주의 사상을 나는 지지합니다. 공산주의 사상은 하나님께서 원하시는 겁니다 하는 거에 사인을 해야 돼요. 그런데 공산주의는 여러분 뭐예요? 철저하게 무신론에서 시작하거든요. 유물주의잖아요. 그렇죠? 신은 없다에서 시작되는 거예요. 그런데 그 사상이 하나님께서 말씀하시는 성경의 사상과 같다라고 사인하는 이러한 교회들, 이게 바로 중국의 삼자교회 그리고 북한의 봉수교회입니다. 봉수교회는 주체사상에 대해서 아주 확실하게 지원을 합니다. 그리고 WCC를 이렇게 지원하는 교회들, 이러한 교회들은 전부 다 하이브리드 교회라고 할 수 있겠습니다. 그래서 여러분, 마귀는 아까 우리가 본 것처럼 마지막 시대에 성도들을 다 미혹해서 쓰러뜨리려고 하는 거예요.
자, 그리고 이제 여러분, 이제 그 밑에 보면, 이제 지난주에 하다가 잠깐 넘어갔는데요. 환란기 마지막 3년 반에 일어난 진노의 대적들. 그래서 요한계시록 16장에 있는 말씀을 이제 제가 요약을 해놨는데요. 보면 첫째 심판, 둘째 심판, 넷째 심판, 둘째, 셋째, 넷째, 요런 것들은 여러분들이 한번 참고로 해서 보시고요. 그 다음에 뒷장으로 넘기시면 2페이지. 자, 이 페이지에서 중요한 거는 계시록 16장 12절에서 16절에 나오는 바로 아마겟돈 전쟁입니다. 그래서 이 아마겟돈 전쟁, 이것을 이제 대비해가지고 막 벌써부터 지하 벙커를 만들어야 된다고 하고, 좋은 곳에 가서 피해 있어야 된다고 하고 막 그러죠. 그래서 아마겟돈 전쟁을 우리는 무엇인지를 이걸 좀 깨달으셔야 돼요. 자, 여러분, 아마겟돈 전쟁에 대해서 해석하는 여러 가지 견해가 있는데 여러분들은 어떻게 해석을 하십니까? 이게 실질적으로 일어날 전쟁으로 보십니까? 아니면 하늘에서 일어날 영적인 전쟁으로 보십니까? 자, 한번 마음속으로 한번 생각해 보세요. 이게 그냥 영적인 전쟁일지 실질적으로 일어날 전쟁일지. 근데 성경에서 전쟁에 대해서 영적으로 써놓은 전쟁이 거의 없어요. 실질적으로 일어날 전쟁을 하나님은 항상 써놓으세요. 그래서 아마겟돈이라는 이름은 뭐냐면 무기또산, 무기또 골짜기를 나타내는 하르마기또라고 하는 하르무기또라고 하는 그 말을 이제 H자가 빠져요. 히브리어에서는 H가 묵음이에요. 그래서 아마겟돈이다 붙여서 아마겟돈이라고 그렇게 부릅니다. 자, 그러면 이건 언제 일어날까? 그래서 아까 말씀드린 것처럼 현대 신학자들은 모두가 이것이 하늘의 영적인 전쟁이다라고 이야기하고 지금이 바로 7년 대환란기 시대다 이렇게까지 하는 사람도 있어요. 그게 바로 뭐냐면 신천지, 여호와의 증인, 그리고 얼마 전에 피지에서 무리를 일으킨 교회 있죠. 은혜로 교회. 네. 은혜로 교회 지금 거기 피지에서 뭐 하고 있어요? 농사 짓고 이 사람들 제가 들어가서 봤거든요. 지금이 7년 환란기인데요. 3년 반 동안 거기서 농사 짓고 피해 있으면 예수님께서 재림하시고 자기들이 휴거 받아서 올라간다고 그래요. 그러면서 하나로 교회로 자꾸 와야지 된다. 그래서 피지에 가서 타작마당에 가서 피하지 않으면 죽는다는 거예요. 근데 이번에 무리가 된 게 뭐예요? 이 사람들이 사상이 뭐냐면 예수님을 믿지 않은 상태는 어떤 상태다? 귀신 들린 상태다. 그래서 귀신을 빼내는 사후 체험한 거예요. 그러다가 관 안에서 뜨거워서 죽은 거 아니에요. 신장마비로. 그렇죠? 그런데 이게 말이 안 되는 거죠. 성경에 여러분, 성경에 귀신이라는 말이 있습니까? 없습니까? 있죠? 근데 한국어 성경에만 귀신이 있어요. 귀신이 뜻이 뭡니까, 여러분? 귀신은 저승에 가지 못해서 부천을 떠돌아다니는 그 홀령이 귀신이에요. 그런데 성경은 뭐라고 그래요? 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이고 그 다음은 심판이 있다고 말씀합니다. 사람이 죽으면 곧바로 심판이에요. 영혼이 부천을 떠돌아다니는 일이 없어요. 천국이냐 지옥이냐로 완전히 딱 갈리게 돼 있는 거예요. 그런데 성경 번역이 귀신이라고 번역하는 바람에 이러한 사람들이 지금 뭐예요? 예수님을 믿고 구원받지 못한 사람들은 다 귀신 들린 사람. 그러니까 예수님이 갔을 때 귀신들이 막 날뛰어가지고 귀신들이 나오고 제자들이 갔을 때 귀신들이 나와서 귀신들이 도망가고 그러니까 뭐예요? 귀신 쫓는 일을 해야 된다. 그러니까 구원받았다고 해도 귀신 쫓는 거 안 하면 구원받았다고 생각하지 말아라 이래버리는 거예요. 그래서 피지에 가서 그 일을 한 거예요. 그래서 사람이 죽고 사람들이 거기서 막 못 견뎌서 탈출하면서 막 거기 고발을 하니까 지금 수면 위로 떠올랐잖아요. 근데 수많은 사람들이 이 신옥주 목사라고 하는 사람의 이 설교를 통해서 방언에 대해서 이거 방언해야 되는구나, 그리고 이 타작마다 피지로 가야 되구나 현혹돼가지고 다 줄줄이 가는 거예요. 왜 그래요? 신학적인 걸로 정확하게 이 지금이 정말 예수님께서 요한계시록에서 말씀하신 그 7년 환란 그 시대가 언제인지를 정확하게 모르고 지금이 7년 환란기다 이렇게 얘기해버리니까 어떻게 됩니까? 그거를 모르는 성도들은 그냥 끌려가게 돼 있는 거예요. 그래서 성도 여러분들께서 이 아마겟돈 전쟁에 대해서 잘 이해를 하시면 아직은 그때가 아니구나. 그걸 아시는 거예요. 그러니까 이단들한테 현혹될 일이 없는 거죠. 자, 거기에 보면 이제 사진을 한번 보실게요.
그림을 보시면 무기토 골짜기. 자, 성경에서 정확히 뭐라고 하냐면 이 무기토 골짜기가 아마겟돈이라고 말씀드렸죠. 여기에 하나님을 대적하는 군대들이 다 모일 거다. 이렇게 요한계시록에서 말씀하고 있는 거예요. 거기에 보면 갈멜산도 보이시죠? 갈멜산도 보이고, 여기가요 항상 이스라엘을 칠 때 이방의 국가들이 모여가지고 항상 작전을 피고 여기에서 전쟁 준비를 하는데요. 왜냐하면 이 삼각지로 이렇게 돼서 주변이 산으로 둘러싸여 있잖아요. 그러니까 산을 둘러싸여 있고 가운데 이렇게 기손강이 흘러요. 그러니까 물도 풍부하고 땅도 비옥하고, 그 다음에 주변에 산이니까 산지만 딱 점령하면 그 다음에는 산지 위에서 그 옆에 그림 한번 보세요. 이게 무기토 성, 이 산에서 내려다본 거예요. 좌우의 모든 평야를 다 관찰할 수가 있어요. 전략적인 요충지입니다. 그러니까 아마겟돈 마지막 때에 이스라엘을 공격하기 위해서 전 세계 모든 군대가 어디로 모여야 되냐면 바로 여기로 모여야 이스라엘을 칠 수가 있는 거예요. 자, 그래서 아마겟돈 전쟁은 실질적으로 이 무기토 평야에 그 군대들이 다 모여서 마지막 때에 이스라엘을 공격하게 될 겁니다. 대표적인 예로 보면 사사기 6장 33절에 보면 여기 이 사진에 보면 이스르엘이라고 써있죠. 이게 이제 이스라엘이 아니라 예스르엘이라고 합니다. 이 골짜기에 이제 사사기 때 그때의 모든 미디안 족속과 아말렉 족속과 동쪽의 자손들이 함께 모이고 건너와서 예스르엘 골짜기에 진을 쳤더라라고 이야기합니다. 미디안 족속은 어디 족속이에요? 아라비아 사람들이에요. 그러니까 이스라엘 남부 사우디아라비아 이쪽 있죠? 사우디아라비아, 아라비아 반도 거기에 있는 민족들이에요. 그 사람들이 지금 어디 바로 이 무기토 골짜기까지 와서 주둔을 했던 일이 실질적으로 역사에 있습니다. 엄청나게 먼 거리인데 그럼에도 불구하고 이스라엘하고 싸워서 이기려면 바로 이 무기토 골짜기를 반드시 점령해야 되는 거예요. 그래서 미디안 족속, 아말렉 족속들, 가나안 족속들이죠. 동쪽에 있는 자손들 다 모여가지고 이 예루살렘을 치려고 했던 일이 있었습니다. 사사기 때. 그런데 재미있는 거는요, 이 아마겟돈 전쟁하고 엘리야의 갈멜산 전투하고 거의 비슷해요. 거기 제가 3페이지 한번 보세요. 3페이지 보면 엘리야의 갈멜산 전투하고요, 그 다음에 아마겟돈 전투를 비교해 놨습니다. 그래서 거기에서도 마찬가지로 두 세력이 싸우는 거예요. 하나는 하나님의 군대, 대언자 엘리야. 그렇죠? 아마겟돈 전쟁에서는 예수 그리스도. 요한계시록 17장 14절에 보면 어린 양께서 하셨다 얘기합니다. 어린 양께서 그 모든 군대를 물리치십니다. 어린 양이신 예수 그리스도죠. 그 다음에 거기는 엘리야의 갈멜산 전투에서는 사단의 군대에는 아하방, 그리고 바알신을 섬기는 450명, 그리고 450명의 바알의 대언자, 그리고 작은 숲 아세라라고 하는 아세라를 섬기는 400명의 대언자하고 850대 1로 싸우는 겁니다. 자, 그럼 아마겟돈 전쟁에서는 전 세계 모든 국가가 다 모인다고 성경에서 말씀하는 거예요. 이스라엘이라고 하는 이 나라 하나 치겠다고 전 세계 모든 국가가 다 보내는 거예요. 근데 실질적으로 여러분 중동 전쟁 때 2억 명의 군사하고 100만 군대, 60만하고 붙었거든요. 그런데 어떻게 돼요? 일주일 만에 끝나버렸어요. 이스라엘이 이겨버리잖아요. 그때 보면은 수많은 간증들이 있어요. 그러니까 어떤 게 있냐면 병사 한 명이 아랍 군의 전 1개 중대를 혼자서 데리고 와요. 소총 한 자루로. 소총 한 자루로 딱 들어가가지고 총을 딱 겨누니까 1개 중대가 그냥 다 항복하고 그 사람 가라는 데로 가서 항복하고 포로가 되는 거예요. 이게 실제 있었던 일입니다. 왜 그럴까요? 하나님께서 역사하시니까. 아마겟돈 전쟁 때 그런 일이 일어나지 않을까요? 반드시 일어납니다. 왜냐하면 중동 전쟁 때 그거를 봤기 때문에 중동 국가들이 지금 함부로 못 치는 거예요. 왜냐하면 그때 하나님께서 역사하시는 걸 이미 봤거든요. 엄청난 광풍이 불어주고 막 하는 걸 다 봤거든요. 그 우리가 생각할 때는 영국이나 미국이 도와줘서 중동 전쟁을 이겼다라고 생각하는 6.1 전쟁 이겼다고 생각하는데 그렇지 않아요.
실질적으로 보면 그때 하나님께서 엄청나게 역사하신 게 나옵니다. 왜요? 마지막 때 아마겟돈 전쟁을 위해서 하나님께서 이스라엘이라는 나라를 반드시 세워야 되니까. 그래서 이스라엘이라는 나라가 반드시 세워야 되겠다는 하나님 계획 안에 1948년도에 세워진 거예요. 그리고 68년도에 예루살렘을 완전히 수복합니다. 이게 갈멜산 전투에서 전투의 하나의 그냥 그림자로 한번 하나님이 보여주시는 거예요. 그래서 결국은 어떻게 됐습니까? 갈멜산 전투에서 엘리야가 이깁니다. 그 엘리야가 백성들에게 이야기합니다. 엘리야가 너희들이 과연 누가 참 하나님이냐? 그때 백성들이 당신의 하나님이 참 하나님입니다. 얘기하죠. 그래서 850명의 이 대언자들을 전부 다 바로 이 무기또 골짜기에 있는 기손강으로 끌고 내려가고 엘리야가 거기서 다 죽여버립니다. 마찬가지로 아마겟돈 전쟁 때도 예수님께서는요 수십만의 성도들과 같이 오시지만 결국은 예수님의 권능으로 그 모두가 사륙당하게 되어 있습니다. 어디에서요? 바로 이 무기또 골짜기에서 예수님께서 다 사륙을 하게 되어 있습니다. 그래서 갈멜산 전투하고 예수님은 거의 예수님의 이 마지막 이 아마겟돈 전쟁은 거의 비슷한 양상의 대결이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 마지막 맨 뒤에 4페이지를 가면 이제 오늘 읽으실 하나님의 말씀이 이사야서 33장 1절에서 9절까지 말씀인데요. 한번 펴보겠습니다. 우리 읽으면서 한번 가보겠습니다. 이사야서 33장입니다. 그래서 우리가 아마겟돈 전쟁 하나를 보는데 왜 과연 이사야서하고 이것이 맞아 떨어지는지를 우리가 한번 볼게요. 자, 1절에서는요 뭐냐면 노력하는 내게 화가 있을지어다 라고 이야기하면서 지금 이제 이스라엘이 주 예수님을 떠나고 주 하나님을 떠나서 이집트와 시리아에 의지할 때 결국은 그들에게는 노력하는 화밖에 없다 이거 말씀하시는 거예요. 그러니까 세상에 의지해봤자 잠깐 번영은 할 수 있어요. 잠깐 번영할 수 있는데 결국은 하나님께서는 하나님의 백성들이 하나님을 떠나가면 곧바로 다른 적들을 통해서 노략당하게 만드십니다. 그러니까 예수님 떠나서 하나님 떠나서 내가 뭔가 잘 되고 성공한다? 여러분 주변에 만약에 그런 분들이 계시면 여러분 꼭 기도해 주셔야 돼요. 반드시 하나님께서 다른 세력들을 통해서 노략당하게 만듭니다. 다 뺏겨버리는 거예요. 왜냐하면 하나님의 자녀이기 때문에 그렇게 해주시는 거예요. 그 다음에 2절에서 7절 말씀은요. 이제 2절에서 7절 말씀 중에서 6절 한번 보실게요. 지혜와 지식이 내 시대의 확고함이 되고 구원의 힘이 되리라. 주를 두려워함이 그의 보배이니라 라고 말씀합니다. 뭐냐면 오직 주님을 아는 지혜, 주님을 아는 지혜와 주님을 아는 지식이 지금 이사야 내 시대에 확고함이 되고 구원의 힘이 되리라 라고 말씀합니다. 그러니까 우리가 지금 마지막 시대를 살아갈 때요 이단들이 막 지금 여러분 교회는 계속 쇠퇴하는데 이단들은 계속 부흥해요. 그렇죠. 아까도 보신 것처럼 막 돈 다 털어가지고 피지에 농장 사고 다 하는 데는 다 돈 갖다 바치면서 막상 교회에는 안 주잖아요. 아끼잖아요 사람들이. 그런데 왜 그러냐, 마지막 시대에 대한 정확한 지혜와 지식이 부족한 거예요. 특별히 구원에 대한 지혜와 지식이 부족해요. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 구원받는다라고 하는 이 이신칭의의 교리와 타협하는 순간 교회는 하이브리드 교회가 되고 하이브리드 예배를 할 수밖에 없어요. 마지막 때도 똑같아요. 예수님만으로 구원받는다고 하는 이 교리가 점점점 무너지고 있거든요. 그런데 이 교리가 살아있는 교회들은 앞으로 살아남아요. 그런데 이 교리가 무너지는 교회들은 앞으로 다 무너지게 되어 있습니다. 그래서 이 성경 말씀에서 이거는 이사야 시대뿐만 아니라 오늘날에도 똑같습니다. 하나님을 아는 지혜, 구원의 지혜와 구원의 지식이 확고하게 되면 구원의 힘이 되는 거예요. 그리고 주를 두려워함이 우리의 보배가 된다고 성경은 말씀하고 있어요. 자, 그 다음에 8절로 갑니다. 8절의 말씀이 이 8절의 말씀에 보면 큰 길들이 피폐하게 되며 행인이 그치나니
그는 언약을 어기고 도시들을 멸시하였으며 사람을 중히 여기지 아니하는도다. 마지막 때에 있을 일들에 대해서 지금 말씀하는데요. 큰 길들이 피폐해지며, 이거는 사사기 4장에서 5장에서 나오는 말씀을 여기에서 인용하고 있는 거예요. 뭐냐면 여대언자 드보라가요, 에브라임 산지, 아까 우리가 봤던 그 무기또 골짜기 있는 그 산지 있죠? 갈멜산이 있고 무기또 산, 그게 바로 에브라임 산지거든요. 그 에브라임 산지에서 이 드보라라고 하는 여대언자가 활동을 했는데요. 당시에도 똑같이 이스라엘 사람들이 우상 숭배를 하면서 이제 결국은 하나님께서는요, 가나안 왕 야빈과 그의 장군 시스라를 통해서 이스라엘 백성들을 괴롭힙니다. 이스라엘 백성들을 노력하게 그냥 놔두시는 거예요. 그런데 그때 이 드보라하고 바락이라고 하는 사람들이 무기또 골짜기, 그리고 이 기송강에서 그들을 다 진멸시켜서 죽여버리는 역사가 나와요. 그게 바로 큰 길들이 피폐해지며, 여기는 뭐냐면 이 대로가 나 있었어요. 대로가 나서 유럽까지 갈 수 있는 길이 있었거든요. 그 큰 길들이 이 전쟁으로 인해서 피폐해지는 것을 이야기하고 있어요. 그 다음에 그는 언약을 어기고, 요거는 아까 우리가 봤던 바로 열왕기상 18장 21절에서 40절 갈멜산 전투에 대한 이야기예요. 뭐냐면 거기에서 마찬가지로 이스라엘 백성들이 어떻게 됩니까? 가장 극도로 우상 숭배를 하는 거예요. 그때 극도로 우상 숭배를 하면서 했는데, 왜 그런 일이 발생했냐면요, 이때 바로 하이브리드 예배가 나온 거예요. 무슨 일이 있었냐면, 이스라엘 사람들은 어때요? 전통적으로, 그리고 하나님께서 명령하신 거는 어디에서 예배드리라고 했어요? 예루살렘 성전에서. 그런데 예루살렘 성전에서 예배드리라고 했는데 이스라엘 민족이 북이스라엘 왕국과 남유다 왕국으로 나눠졌어요. 그런데 이스라엘 위쪽에는 10개 민족들이 있는데 이 사람들이 어떻게 돼요? 1년에 최소한 3번은 예루살렘을 와서 여기서 예배를 드려야 돼요. 그러니까 북쪽에 있는 왕들이 좋아요? 싫어요? 싫죠. 내 백성들이 자꾸 유다 땅으로 가잖아요. 그러니까 어떻게 하냐면 맨 북쪽에 단이라고 하는 도시에 금송아지를 놓고 성전을 지어요. 이것이 너희를 어디에서요? 이집트에서 구원하신 너희 하나님 여호와 하나님이시다 라고 하고, 단에다가 제단을 만들고, 그 다음에 그 밑에 베델에다가 또 금송아지로 제단을 만들어서 이것이 너희를 이집트 땅에서 구원하신, 홍해바다를 건너 너희를 건너오게 하신 여호와 하나님이다 라고 얘기해서 북쪽과 남쪽에 단과 베델이라는 곳에 여호와의 이름을 불러요. 하나님의 이름을 부르지만 금송아지에다가 절을 하게 하는 하이브리드 예배를, 그리고 하이브리드 성전을 지어버리는 거예요. 그러니까 북이스라엘 사람들은 어떻게 돼요? 하나님을 부르지만 엉뚱한 데 가서 예배하고 있는 거예요. 하나님 뜻하고 전혀 상관없는, 하나님하고 뜻과 전혀 상관없는 하이브리드 예배, 혼합되어 있는 예배, 혼합되어 있는 성전에 가서 이름만 하나님 부르지 엉뚱한 예배 드리고 있었던 거예요. 더군다나 레위인들이 거기서 번제연물을 드리시다. 하나님께서 원하시지 않는 가장 가증한 짓을 합니다. 그래서 하나님께서 이 엘리야를 통해서 그들이 깨닫게 해주시는, 그들이 그렇게 좋아하는 우상숭배, 풍요와 다산과 번영을 상징하는 바알의 대언자들, 그리고 풍요와 다산을 상징하는 작은 숲 아세라의 대언자들을 어떻게 해요? 그들하고 대결을 벌이는 거죠. 그래서 엘리야가 이깁니다. 그리고 그들을 싹 진멸해버립니다. 그러니까 하나님께서는 지금 이사야서 33장 8절 말씀을 통해 가지고, 지금 아까 제가 갈멜산 전투가 뭐의 그림자, 뭐하고 유사하다고 말씀드렸죠? 아마겟돈 전쟁이에요. 마지막 때도 똑같습니다. 하나님께서 이 교회들이 세상의 것과 섞여가지고 번영하고 잘 사는 것, 황금만능주의, 그리고 인본주의, 하나님께서 원하시지 않는 예배, 하나님께서 원하시지 않는 교회들, 하나님께서 원하시지 않는 교회의 직분들, 이러한 것들을 다 지금 하나님께서 용납해주고 계세요. 용납해 주시는데 어때요? 마지막은 하나님께서 반드시 그거에 대해서 심판하신다는 거예요. 그러니까 우리는 예수 그리스도를 믿는 사람들은 7년 대환란이 오기 전에 우리는 모두가 하나님 예수 그리스도께서
그래서 부활하신 그 몸으로 전부 다 데살로니가 전서에서 뭐라고 해요? 호련히 변화된다. 눈 깜짝할 새 변화돼서 어디서? 공중에서 예수 그리스도를 만나는 거예요. 그게 바로 구원이고 그게 바로 복음이에요. 7년 환란 속에 들어가면요, 여기 그 7번째 요한계시록 16장 17절에서 21절에 보면 7병의 심판, 7번째 병의 심판에 뭐가 나오는지 아세요? 엄청난 지진이 나고요, 섬들이 사라지고 산도 보이지 않고요, 또한 무게가 수십 킬로그램이 되는 우박들이 다 떨어지는 거예요. 요한계시록 6장에서는 뭐라고 해요? 하늘에 있는 별들이 다 쏟아져 내려버린다고. 살아날 수가 없는 거예요. 그런데 하나님께서는 그 진노에서 구원받은 자들을, 그 진노 7년 환란 시작 전에 하나님께서 구원해 주시겠다라고 데살로니가 전서에서 말씀해 주고 계십니다. 자, 그리고 9절에 한번 보겠습니다. 여기 계속해서 이제 이사야서 33장 9절에 보면 땅이 슬퍼하고 기운을 잃는도다. 레바논은 부끄러움을 당하고 찍혀 넘어졌으며 샤론은 광야 같고 바산과 갈멜은 자기 열매를 흔들어 떨어뜨리는 도다. 이 말씀이 무엇이냐면 바로 이 여러분 아까 우리가 샤론의 꽃 예수, 샤론의 꽃이 뭐죠? 샤론의 꽃, 여러분 잘 아는 꽃인데 샤론의 꽃이 뭐예요? 무궁화예요. 무궁화가 바로 샤론의 꽃이에요. 이스라엘 사람들이 우리나라 와서 깜짝 놀라는 게 왜 여기에 우리나라 샤론의 꽃이 있어 그래요. 샤론의 꽃이 바로 무궁화입니다. 로즈 오브 샤론이에요. 영어로 학명이. 그래서 이 로즈 오브 샤론, 이 샤론, 바산, 레바논, 여기는 뭐냐면 전부 다 풍요와 다산과 번영을 상징하는 곳이에요. 레바논의 백향목 들어보셨죠? 엄청나게 비싼 나무거든요. 레바논의 백향목, 샤론 평야, 바산, 전부 다 풍요의 상징이에요. 그런데 하나님께서 이들이 하이브리드 예배, 하이브리드 성전을 통해서 하나님 아니고 다른 것들을 예배하고 다른 것들을 위해서 절을 하니까 어떻게 하신다고요? 하나님께서 33장 9절 말씀입니다. 33장 9절 말씀에 보면 땅이 슬퍼하고 기운을 잃는도다 라고 말씀합니다. 땅이요, 그렇게 기름지고 풍요롭던 땅이 슬퍼하고 기운을 잃어버려요. 우리 농사에서 무슨 말씀이신지 아시죠? 농사 지은 분들은 땅이 기운을 잃으면 어떻게 돼요? 자랄 수가 없어요. 식물이 자랄 수가 없습니다. 결국은 뭐예요? 광야로 되고 황폐해진다는 것을 보여주고 계시는 거예요. 그래서 샤론은 광야 같고 바산과 갈멜은 자기 열매를 흔들어 떨어뜨리는 도다. 열매 맺지 못한다는 거. 그러니까 우리가 여기에서 배울 수 있는 건 뭐냐면요, 우리가 하나님께서 원하시지 않는 예배, 그리고 하나님께서 원하시지 않는 성경적인 가르침, 그러니까 하나님이 원하시지 않는 가르침을 성경적이라고 해서 가르치는 것, 이것도 그 사람의 인생이 황폐해지게 되는 거예요. 마찬가지로 풍요와 다산을, 예수 그리스도를 믿는 것 통해서 풍요와 다산과 번영을 쫓아가는 것, 이것도 결국은 어떻게 돼요? 황폐하게 되는 거예요. 하나님께서 원하시지 않는 거 했을 때는 반드시 33장 1절의 말씀처럼 노력하는 내게 화가 있을지어다. 노력을 당하게 하나님께서 놔두십니다. 오늘의 번영과 오늘의 풍요함이 내일도 이어질 거라는 보장을 아무도 할 수 없죠. 그래서 우리는 오직 예수 그리스도, 이분께서 주신 구원의 기쁨과 감격, 그거를 더 깊이 생각하면서 살아야 돼요. 그랬을 때 이스라엘 백성들이 정말 하나님인 줄 알고 예배했었는데, 엉뚱한 거에 예배했던, 그렇죠, 하나님인 줄 알았는데 우상 숭배했던 그러한 악한 전철을 우리는 보고 배웠습니다. 우리는 그 전철을 밟으면 안 돼요. 그래서 하나님께서 원하시는 교회, 하나님께서 원하시는 예배, 이것을 드리는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.